श्रोताबंधु नमस्कार। स्मृतिर पाहाच कार्यक्रमर आज अध्याय को स्वागत करुछु। बाहरी झिपझिप वर्षा, हातरे चा कप, आगरे खोला झरका। एमिति एक अपराह्न मनटा केमिति केजाणी आपे आपे अतीतर से पुराणा गली को धाई जाए। सतरे समय तो बही जाए, किंतु पछरे छाड़ी जाए किछि अभूला स्मृति। केउठी से स्मृति हसाए तो केउठी आखि कोण को सामान्य ओदा करी दिए। तथापि प्रत्येक स्मृति आम जीवनर एक शिक्षा। से माने आमको आगु को बढ़िबार प्रेरणा देइथांती, आमर परिचय को मजबूत करिथांती। आजिर संध्यारे आमे से स्मृतिर पेड़ी को खोलिबा। स्मृतिर सुरभि जेबे खेली जाए मन पवने। स्मृतिर सुरभि जेबे खेली जाए मन पवने। तुम रूप छवि नाचे जीवनर अयने अयने। स्मृतिर सुरभि जेबे खेली जाए मन पवने। तुम रूप छवि नाचे जीवनर अयने अयने। स्मृतिर सुरभि जेबे खेली जाए मन पवने। स्मृतिर पाहाचर आजिर अध्याय शुणिबा आकाशवाणीर अभिलेखागारु संगृहीत एक अमूल्य साक्षात्कार, जहांक अवदान आकाशवाणीर इतिहास को समृद्ध करिछि। सिए थिले आकाशवाणीर वरिष्ठ संवाद पाठक, घोषक एवं क्रीड़ा भाष्यकार गोपाल चौधरी। तांक सह कथाबार्ता करिसेंती डॉक्टर ऋषिकेश पंडा। मोर मन पड़ुछि 1982 मसीहा एशियन गेम्स नुआ दिल्ली रे एशियन गेम्स अनुष्ठित होउथला। से गेम्स को कवर करबा पई कटक रु गोटे टीम जाइथिला। आउ से टीम रे मु थिली, डॉक्टर बराह महांती थिले, श्री निशित नायक थिले, श्री अजय महांती थिले, आउ रेडियो बाहरु थिले डॉक्टर प्रभात मिश्र। आमे समस्ते एकाठी नुआ दिल्ली रे रहुथिलु एवं प्रत्येक दिन जाउथुलु विभिन्न स्टेडियम को। सेठारे जहाँ देखुथिलु एवं जहाँ रेकर्डिंग करुथिलु सेगुड़ी को संग्रह करी आमे पुणी फेरी आसुलु ब्रॉडकास्टिंग हाउस को एवं सेठारे सेगुड़ी को ठीक भावरे जोड़ा जोड़ी करी राति रे ताकू आमे कटक स्टेशन को पठाउथिलु एवं ताहा परदिन सकाळू प्रचार करा जाउथला। एई जो जिनसटा आमे 15 दिन काल रहिथिलु, सांग होई रहिथिलु एवं आत्मीयता बढ़िथिला। केवल सेतिके नुहे, जो खेलाड़ी माने विभिन्न स्टेडियम रे सबु निजर प्रतियोगिता रे जोग दउथिले सेमानक संगे संपर्क, सेमानकु आमे इंटरव्यू करुथिलु। केवल विभिन्न देशरू आसीथिले प्रतियोगी माने, एशियार प्रत्येकटी देशरू जो प्रतियोगी माने आसिथिले तांको संस्पर्श रे आसुथिलु एवं सेमानक कथा, सेमानकर चालीचलन, अनेक समय रे सेमानक देशर जो संस्कृति से विषय मध्य अवगत होउथिलु एवं केतेबेले जे समय कटि जाउथिला, आमर सकाळू राति पर्यंत समय केमती कटि जाउथिला आमे बुझी पारनथिलु एवं सेई कार्य आमे अत्यंत आनंद अनुभव करुथिलु। एइटा थिला मोर गोटे जीवनर बड़ स्मरणीय घटना। हाँ श्रोता बंधु, दीर्घ 87 वर्ष बयस जे से दिनर जीवनर किछि मधुर अनुभूति को आम आगे बाढ़ुले। तांकर कंठस्वर सहित
ଆପଣମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସହର ବଜାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ସେ ସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ସ୍ୱର। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ପୁରାତନ ଘୋଷକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କମେଣ୍ଟେଟର ଭାବରେ ବା ଘୋଷକ ଭାବରେ ଯେ ଧାରା ବିବରଣୀ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗର ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବା ସବ୍ ଏଡିଟର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ଇତିହାସ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ନାଁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଚୌଧୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଥିଲେ। ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ 1928 ମସିହାରେ ଏହି କଟକ ସହରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ BA ପାସ୍ କଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଲେ ଆକାଶବାଣୀର ଘୋଷକ ଭାବରେ 1949 ମସିହାର କଥା ଏବଂ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ 1986 ମସିହାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଆକାଶବାଣୀରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆସନ ପାତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। 1949 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ 1950 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା 1950 ମସିହାରେ 50 ମସିହାରେ ଆସିଲେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜରେ କଟକରେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଏ ଛାତ୍ର ଥିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଭଳି ପରିବେଶ ହେଲା, କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଏବଂ କେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ? ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଉନ୍ମାଦନରେ ମୁଁ କଟକ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। ଏ ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନା ସେ କେବଳ ଯେ ମୋର ଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏହି ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର। ଆକାଶବାଣୀ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ନାମକରଣ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଆଜିର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ମନେ ହେଇପାରେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାପିତ କଟକ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସଭା ସମିତି ଭବନକୁ ଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘରେ ବସି ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଶୁଣିବା କ'ଣ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଷୟ ନୁହେଁ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ BA ପାସ୍ କରି ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜର 2 ବର୍ଷିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରର ଉନ୍ମାଦନା ଦେଖାଦେଲା ମୋ ମଧ୍ୟରେ। ଜଣେ ଘୋଷକ ଭାବେ 1950 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ସୁବିଧା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି ମାନେ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ହୁଏତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର ବା ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠୁ ବଦଳି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବର୍ଷେ ରହିଛି। ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟାଏ ଆବହାୱା ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ସହର, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ବଦଳି ହୋଇ ଯାଇଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଟ୍କୁ, ସେଠି କେବଳ ତ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଟ୍ ନଥିଲା, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ, ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚିତ ହେବା, ତା ଛଡ଼ା
ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦ ପାଠନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବଂ ଦ୍ୱିପହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଲେଟିନ୍ ଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ପାଠ କରିବା ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଆଉ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବାଦ? ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ଗୋପକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଥିଲେ, ନଦିଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, ମାନେ ଆମରି ନଦିଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଜଣେ ନଦିଆ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଯତୀନ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଥିଲେ। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଯାହା ଇତିହାସ କହେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଧନ ହେଲା ସେ ନିଧନର ଖବର ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖର ଏ ଘଟଣା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ 13 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଆସିଥିଲା ମହୋଦଧିରେ ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲା। ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ପୁରୀକୁ ଆସିନଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ କଟକକୁ ଆସିଥିଲା। କଟକରୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପୁରୀ ଯାଉଥିଲା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ, ତାର ଏକ ଧାରା ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଯତୀନ ଦାସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଥିଲା ତା ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ ଯତୀନ ଦାସ ଏବଂ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ କଟକ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ଆକାଶବାଣୀର ଏ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ କଟକ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ବକ୍ସି ବଜାରରେ ମଧୁପୁର କୋଠିରେ ଆପଣ ବସିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ମନେ କରନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ 51 ମସିହା 50 ମସିହା ଘଟଣା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉଛେ, ସେତେବେଳେ କଟକ ସହର ୟାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବାତାବରଣ ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ମଧୁପୁର କୋଠିରେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତ ଯୁବକ ପିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସି ଜଏନ୍ କଲେ, ଯୁବକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଆପଣ ତ କଟକରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କଟକ ସହର ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା? କଟକରେ ପରିସ୍ଥିତି, କଟକ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଟକ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ। ହଁ, ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କଟକ, ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କଟକ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍। ସେଇଟା ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍କ, ଆମର ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ, ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି, ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍। କଟକ ରାସ୍ତାଘାଟ ସେଇ ନାଲିଗୋଡ଼ିର ରାସ୍ତା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କମ୍ ଥିଲା, ବିଶେଷ ନଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ କିରାସିନ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ଥିଲା, ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଇ ବସ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କେମିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସେତେବେଳେ କଟକରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା, ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମର ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯାହା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମହତାବଙ୍କର ଏବଂ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କଲେ ମଧ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ 1948 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କେବଳ କଟକରେ ଯେ ହେଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠିକି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଆକାଶବାଣୀକୁ, ଆକାଶବାଣୀର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? କ'ଣ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ବକ୍ସି ବଜାର ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁର କୋଠିରେ ଆସିକି ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗରେ ପଛରେ ତ ଆସିଲେ, ଘୋଷକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ? ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷକ ହେଇକି ଆସିଲି, କେମିତି ଆସିଲି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଣିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଘୋଷକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେବଳ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ସେଠି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସାକ୍ଷାତକାର କିଛି ହେଲା କଣ୍ଠସ୍ୱର ସହିତ ଆପଣ ପରିଚିତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ୍ଠସ୍ୱର କେବଳ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଚିଠି ଦେଇ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ କେବଳ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନୁହେଁ, ମାନେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ କଥା କହିବାର ପ୍ରକାଶ ଶୈଳୀଟା। କରିବାର ଭଙ୍ଗୀ, ଆଚ୍ଛା ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ସକାଶେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦରମା କେତେ ପାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? ସେତେବେଳେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା, 15 ଦିନିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପରେ ମାସିକିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ହେଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଇଏରୁ ହଁ, ପରେ ସାମୟିକ ଉପସ୍ଥାପକରୁ ତାପରେ ଘୋଷକ ହେଲେ, ସ୍ଥାୟୀ ଘୋଷକ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଯେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ କଟକରେ ଖୋଲିଲା 1958 ମସିହାରେ। 58 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ସହ ସମ୍ପାଦକ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସବ୍ ଏଡିଟର ହେଇକରି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ କଲେ। ଏଇଠି କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବକ୍ସିବଜାର ମଧୁପୁର କୋଠି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭଳିଆ ତ ସେ କୋଠି ନଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଠିକୁ କୌଣସି ମତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, 3ଟି 4ଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କୌଣସି ମତେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। 1 କିଲୋୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କିଲା ଫୋର୍ଟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଆମର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁ କିଲ୍ଲା ଅଛି କିଲା ତା ଫୋର୍ଟ ଭିତରେ, ଭିତରେ। ହଁ। ଏବଂ ସେଇଠି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ରିସିଭିଂ ସେଣ୍ଟର। କୌଣସି ମତେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୋତାମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଥିଲା, ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତ, ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶୀ, ଚମ୍ପୁ, ଛାନ୍ଦ ଏସବୁର ପ୍ରଚାର ବେଶୀ ଥିଲା। ନିମାଇଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆଉ ପୁରୀର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାପାତ୍ର, ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଳାକାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଚାର ବିଶେଷ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତା ଛଡ଼ା ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ, ଭଜନ, ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଦୁଲାଲ ଦାସ, ହଁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ିଓରେ, ଲୋକେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଆମର ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସାର ହେଇନଥିଲା, ବେତାର ପ୍ରସାର ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ହେଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି କରିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ବେହେଲା ବୁଝାଉଥିଲେ। ବେହେଲା ବଜାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତବଲା ବଜାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କେଉଁ କଳାକାରମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ଆମର ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ନିମାଇଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ସିଙ୍ଗାରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କର, କାଶୀନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସୁମତି ଦେବୀ, ଉଦୟନାଥ ସାହୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ, ବୀଣା ଦେବୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା ମହାନ୍ତି, ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ, ଏଇମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଏମାନେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ଆମର ବେତାରର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ନାଟକ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କହିଦିଏ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ
ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଗହଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ସେନାଇ ବାଦକ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାନ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅମିର ଖାନ, ଡି.ଭି. ପଲୁସ୍କର, ରସୁଲନ ବାଇ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ, ଗିରିଜା ଦେବୀ, ସରୋଦ ବାଦକ ଆଲି ଅକବର ଖାନ, ବଂଶୀ ବାଦକ ପନ୍ନାଲାଲ ଘୋଷ, ତବଲା ବାଦକ ଅହମଦ ଜାନ ଥିରକୱା, ଶାମତା ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭାୟୋଲିନ ବାଦକ ଦ୍ୱାରମ ଭେଙ୍କଟ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଡୁ, ଏହିସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କଟକରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ କହିଲେ ଏଠି ଆମର ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ବି ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତତଃ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଆମର ବେତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିଲା? ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ନାଟକଟା ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆମର କହୁଛି, ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା? ଲୋକ କେମିତି? ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଠାରୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ କାନ୍ଦ ଏସବୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ରେଡ଼ିଓ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରିହେବ। ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଠସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରର ରେଡ଼ିଓ ନାଟ୍ୟକାର ସାମୁଏଲ ନାୟକ ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାହାରର ଯେତେକ ନାଟ୍ୟକାର ଯେମିତି କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ବେତାର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ସାମୁଏଲ ସାହୁ, ପ୍ରିୟନାଥ ମିଶ୍ର, ମାଧବାନନ୍ଦ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଆସି ରେଡ଼ିଓ ନାଟକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ଆମେ ତ ମାନେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଶୁଣିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଘୋଷକ, ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଧାରାବିବରଣୀ ପ୍ରଚାରକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚୌଧୁରୀ। ଆଜିର ସ୍ମୃତିର ପାହାଚରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ଅନେକ ପେଡ଼ି ଏଯାଏ ଖୋଲିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଗୋପାଳ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ଅକୁହା ପୃଷ୍ଠା, ମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତିର ପାହାଚରେ। ତେଣୁ ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ,
ଏହା କେବଳ ଏକ ବିରାମ। ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଜିର ଅତିଥିଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅକୁହା କଥାକୁ ନେଇ। ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠିରେ ଲେଖି ପଠାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପିନ୍‌କୋଡ୍ 753001। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ମୃତିର ପାହାଚର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର।